سبحان الذي أسرى بعبده يا باريوم بلليت ياسقوازو جيتا راتي جبوال كاستساسباتشن يلاك هيال الشنافي بكسبت يميلين تأمراتوچن ميكست شاي الله جل في علاه سبحانك راتي جبا سمو الجابر تقاين يتسبرن سميت تقاين نو أنت محمد يمدر سوچ استبابلو يسمعين ግብዣ ሰጥቻለሁ አላቸው አላህ إسراء نبينا عليه الصلاة والسلام يا يتقدان سميت يا يتسبر اللب لما تأجل يسمعون علم من بيا يتدرج الله شو جبجا ينبيات كله مدمدميا يرسلوا كله أسقال يملك تنيو كله كاسما موناتشو يتعتمبت يترجعت أبد كنبياتوج يعمرارون بانديرا يتركبوا مشيت نبريه مشيت بعند مشيت لي هاني أمي بالبيت استني تويا الله تأمراتو زي جمران أراو تكفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ملائكة ما نصوات شودنا كعبات القدم الجن حجر إسماعيل والسدوات جبريل تقول أبي محمد تفعل هذا بمحمد ذي دي تونا الله اللي فوالله بالله ينبي ما ركبك أحد أكرم منه على الله زند الصيب اللتا لا يليتك أمتعك أمالك لنريه من آياتنا تأمرات للناس يولي والسدن قلوا الله يزيه اللي يونيفرس جيتانو أنت جيتا يمكان نزيتنا النشوش بيستبابلو بيقفو يطعب زوج بيمتو يانت درجة للانا يجيتا حيالنت وصن اللوم نما تملكت لنريه من آياتنا أنت محمد كانت بفيد يالفو تولدوش زي تستقبتو كأمنتاتشو التملس سنا مالت واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل نبياتوች የጠንካራ ስሜት ባለቤቶች እንደጸኑት ጽና ነው መልእክቱ ቡራቁንም ነቢያቶች ከሚያስሩበት ቦታ አርሰው መስጂድ ውስጥ ገቡ ነብዩላህ ኢሳ ኢየሱስን እየሰገዱ አዩት ነብዩላህ ሙሳን አዩት ነቢያቶች ይጠብቋቸው ነበር የኛው ነብይ ኢማም ሆኑና ሁሉን ከኋላ አስከተል ሰገዱ አመራሩን ተቀበሉ ይሄን ዩኒቨርስ ይሄን ሚልኪ ዋይ ይሄን ጋላክሲ ሰንጥቀው ወደ አንደኛው ሰማይ ደረሱ መጀመሪያው ሰማይ ደራለው ተንኳኳ ማን ጅብሪል አለ ጅብሪል ካንተ ጋር ማን አለ ሙሐመድ እንዲመጣ ተልኮበታል እንዴ አዎ የመጀመሪያው ሰማይ ተከፈተ ጅብሪልን ለሁለተኛ ጊዜ አዩት ወለቀድ ረአሁ ነዝለተን ኡኽራ عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى ላይ ጅብሪልን ሰባቱ ሰማይ የመዘርጋት እድል አይሰጠው ሰባቱን ሰማይ ሲያልፍ ነው የሚተነፍሰው ሙሉ ቅርጹን አዩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ተአምር ሊያሳይ ነው አላህ ይላካቸው ከዛ ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ተከተለ ሲሉት አንተ መሐመድ ወይ የኔ የመጨረሻ ደረጃ ይሄ ነው ወማ ሚና ኢላ ለሁ መቃሙ ማዕሉ የራሳችን መቆም ያለን እዚያ ያላልፈ ቀጥል አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ማ አክረመ ሙሐመዳ እስራእና ሚዕራጅ ልብን የሚያንጠለጥል በኢማን የሚሞላ ለዚህ ዱንያ ያለንን የነዋይ ፍቅር የሚሰብር ሌላን ዓለም እንድንናፍቅ የሚያደርገን ታምራዊ ክስተት ነው አልሐምዱሊላህ ሐምደን كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون الحمد لله ذي العزة والجبروت والقدرة والملكوت الحمد لله القائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رباه إن عظمت ذنوبك كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن لا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، استوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وبحمده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الشتات، وهدى به من العمى. فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي، لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك كل ذي خبر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في أينق الرسم. مشيئات الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. فصلوات الله وتسليماته عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا من خالص أمته، وأن يهدينا إلى مرضاته سبحانه. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين عباد الله، فقد أسرى الله عبده المبجل من المسجد الحرام إلى ثالث الحرمين وأولي القبلتين ليريه من آياته، إنه هو السميع العليم. الله جل في علاه أسرى نبيه محمدا من المسجد الحرام من مكة إلى فلسطين إلى مسجد الأقصى، فأراه آياته العظام وآياته الباهرة. ثم في المسجد الأقصى أصبح إماما للأنبياء أجمعين، استلم راية القيادة منهم، ثم صعد إلى السماوات، ثم جاوز 7 سماوات، ثم جاوز السدرة المنتهى، ثم جاوز الماء سمكه 500 عام، ثم جاوز الكرسي، ثم وصل إلى عرش الرحمن سبحانه. ما أجل محمدا، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالجسم الإسراء. بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء. أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء؟ والمصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. صلى عليك الإله ما صاحب الدجن حاذ، وحنت بالفلوات وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنات عدن آلك السمحاء. ውድ ምእመናን፣ ዛሬ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የተከሰተን ግዙፍ ክስተት እንተርካለን።
ክስተቱ በቅጽበት የተፈጸመ ቢሆንም ቢሊየን ዓመታትን የሚፈጅ ክስተት እዚሽ ምድር ላይ ተከስቷል። ይህ ታሪካዊ ክስተትና ጉዞ ኢስራ ሚዕራጅ ይባላል። ወደ ጎን ወደ መስጂድ አልአቅሳ ኢስራ ሲያረጉ የኛ መልእክተኛ የሰማዩ ደረጃ ወርዶላቸው ሚዕራጅ ሰባቱን ሰማያት ስለሰነጠቁበት የዚች ምድር ግዙፉ ክስተት ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን። የኢስራእና የሚዕራጅ ታሪክ ልብን የሚያንጠለጥል ተአምራት ተአምርን የሚያጅበው ስለ አንዱ ተአምር አውርታችሁ ሳትገርማችሁ ሳታበቁ ሌላ ተአምር የሚከተለው ተአምራቶቹን በኢማን መነጽር ካልሆነ ልንረዳቸው የሚገዝፉ የዚች ምድር በሌሊት የተፈጸመ ግዙፍ ክስተት ነበር። በዚህ ጉዞ ላይ አላህ መልእክተኛውን ከነቢያት በላይ እንዴት ከፍ እንዳደረጋቸው የነቢያት ሁሉ መደምደሚያ የሩሱሎች ሁሉ አስኳል የመልእክተኞች ሁሉ ካስማ መሆናቸው የታተመበት የተረጋገጠበት ከነቢያቶች ያመራሩን ባንዲራ የተረከቡበት ምሽት ነበር። ይህ ምሽት የአላህን ምንም የማይሳነውን ችሎታ ነገራቶቹን በቅጽበት የሚፈጽምበትን የረቀቀ ጥበቡ ተአምራቱ የሰፋ ኃያል አሸናፊ ሰሚ ተመልካች ሁሉም መጋቢ የሁሉም የመጀመሪያ መጨረሻም የሌለው ኃያል አሸናፊ መሆኑን የታየበት ምሽት ሆኖ አልፏል። ኢስራእና ሚዕራጅ እንዲህ በቀላሉ ቢታለፍ አይደለም። ለዚህ ኡማ የተሰጠ ትልቅ ሽልማት ነው። ለነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በምድር ላይ ሲኖሩ ከ1000 በላይ ከራማ ሳይተዋል። ደላኢሉ ንቡዋ ላይ እንደ በይሃቂ በርካታ ሙጀለዶችን ስለሳቸው ተአምር ጽፈዋል። የተአምራቶች ሁሉ ማሳረጊያ የተአምራቶች ሁሉ መቋጫ ግን ይሄ ሌሊት ጉዟቸው ነበር። እሳቸው ያን ሁሉ ዓለም ዙረው ሲመጡ የተኙበት ፍራሽ አልቀዘቀዘም ነበር። በዚህ ቅጽበት እንዴት ያንን ዓለም አይተው መጡ? አስገራሚ አስደማሚ ተአምር። ይሄን የሚችለው ደግሞ አላህ ብቻ ነው። ለአላህ ጥራት ይገባው። ለዛ ነው አንቀጹን ሲጀምር ሱብሃነ አለዚ አስራ ቢዐብዲሂ ያ ባሪያውም በሌሊት ያስጓዘው ጌታ ጥራት ይገባዋል። ካስተሳሰባችን የላቀ ኃያል አሸናፊ በቅጽበት የሚሊየን ተአምራቶችን የሚከስት ቻይ አላሁ ጀለ ፊዑላ ሱብሃነክ ጥራት ይገባ። ይህ የኢስራ ሽልማትና ጉዞ ለነቢዩና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልባቸውን ተሰብሮ አላህ አያቸው። በሕዝባቸው ከባድ ተጽዕኖ ደረሰባቸው። የሰው ልጅ የማቅናት ጉዞ ለሳቸው ፈታኝ ነበር። ዓለም ላይ ከዓመታት በኋላ የተላኩ ብቸኛ ነቢይ ናቸው። ከሳቸው በፊት የነበሩት ነቢያት አንድ ሰፈር አንድ ሰው ሲላክ ሌላው አንድ ቦታ ይላካል። አሊያም ለአንድ መንደር 3 ነቢይ ሊላክ ይችላል። ፈዐዘዝና ቢፋሊፊን እሳቸው ግን ብቻቸውን ለዓለም ላካቸው። አላህ ወማ አርሰልናክ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ካፈተን ሊናስ። ይህን ሸክም ጀርባቸው ላይ ተቀምጧል። የዓመታት አድካሚን ጉዞ የዳዕዋ ጥሪን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደረጉ። በጉዞአቸው ላይ ሰነድ የነበሯቸው 2 ወሳኝ ግለሰቦችን አጡ። መጀመሪያ ያጡት አቡ ጣሊብን አጎታቸው ከጎኑ ነው እንደ አባት ያሳደጋቸው የተንከባከባቸው የተከላከለላቸውን ጋሻቸውን አጡ። ምርኩዙ እጃቸው ላይ ተሰበረ። ያንዴ ቁረይሽ ተገልጠው አገኟቸው። በምድራዊ ሰበብ እንዳልተጠበቁ ተመለከቷቸው። አቡ ጣሊብ ሰነዳቸው ነበር። ወላሂ ለን የሲሉ ኢለይከ ቢጀምዕህም ሐታ እወሰደ ፊ ቱራቢ ደፊና ወደዐውተኒ ወለቀድ ዓለምቱ ዐነከ ናስሒ ወለቀድ ኩንተ ፊና አሚና ለውላ ልመላመቱ አው ሐዘሩ መሰበትን ለወጀድተኒ ቢዛከ ሰምሐን ሙቢና። በአላህ ይሁንብኝ ይላል አፈር ውስጥ ገብቼ እስክንተራስ ድረስ ለን የሲሉ ኢለይከ ቢጀምዕህም አንተን ተሰብስበው አያጠቁም የለም። አቡ ጣሊብን አጡት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ልባቸው ተሰበረ።
ትንሽም ቆይተው የሕይወት አጋራቸው የዳዕዋ አጋራቸው ኸዲጃ እናታችንን አጡ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሳቸው ሰነድ ነበረች፣ የዳዕዋ አጋራቸው ነበረች፣ ሲጨነቁ አጽናኝ ነበረች፣ በገንዘቧም ደጋፊ ነበረች። የዳዕዋውን ሸክም ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት እሷ ነበር የወሰደች። ለዛ ነው እሷም ካለፈሽ በኋላ ከሞተሽ በኋላ ደጋግመው ሲያነሷት እናታችን አይሻ ቀናችና የአላህ መልእክተኛ በተሻለ ሴቶች አላህ ተክስቶ አሁን ታነሳታለህ እንዴ አለቻቸው። እሳቸው ቆጣሉ። ወላሂ በአላህ የሆነብኝ በኸዲጃ አላህ አልተካለኝም አሉ። እሷ እኮ ነች ሰው ሲክደኝ አመነችብኝ፣ ሰው ሲያስተባብለኝ እውነት ያለችኝ፣ በገንዘቧ ያገዘች ልጆች ዘርን ከሷ ብቻ አላህ የሰጠኝ፣ በሷም አላህ አልተካኝ። እንዲህ አይነት ሰው ስታጣ የህይወት ክፍተትህን ይየው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባድ ክፍተት ህይወታቸው ውስጥ ገባ። ምድራዊን ሰበብ አላህ ከእጃቸው አራገፈው። አላህ ጋር ብቻ ነው መንጠልጠል ያለባቸው። ታዲያ የመካ ዳዕዋ አልሰምር ሲል ወደ ጣኢፍ ተጓዙ። ተለዋጭ ህዝብ ቢያገኝ ጣኢፎች ግን እድሉን አባከኑት። እብድና ሕፃናት ልከው አደሟቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደማቸው ጫማቸውን እስኪርስ ድረስ መቷቸው። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱ ዐለይሂ። ታዲያ ራሳቸውን አላወቁም ነበር። አንድ ማሳ ላይ ሲደርሱ ነቁ። ደክመዋል፣ ተጎድተዋል። ያንዴ ወደ አርረሕማን ጥያቄ አቀረቡ። ኢላ መን ተኪሉን ያሉት፣ ለማን ነው የምትተወኝ? ታዲያ አላህም ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሙ አልጃብር ጠጋኝ፣ የተሰበረን ስሜት ጠጋኝ ነው። አንተ መሐመድ የምድር ሰዎች አስተባበሉ፣ የሰማይን ግብዣ ሰጥቻለሁ አላቸው። አላህ ኢስራ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ የተጎዳን ስሜት ያ የተሰበረን ልብ ለመጠገን የሰማዩን ዓለም እንዲያዩ የተደረገላቸው ግብዣው እንዲህ ነበር የሚጀምረው። አንዴ ይላሉ ከሂጅራ 1 ዓመት በፊት ዓለም በሌሎቹ ንግግር 6 ወር በፊት ረጀብ ላይ ነው የሚባል አለ፣ ረቢዑል አወል ላይ ነው። የሐሳብ ልዩነቶች አሉ። በአንድ ምሽት ላይ ኡሙ ሃኒ የሚባል ቤት ውስጥ ተኝተው ያለ ተአምራቱ እዚህ ይጀምራል። አራው ተከፈተ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። መላእክት ማነሷቸውና ከዓባ ጥግ ወደሚገኝ ሂጅሩ እስማኤል ወሰዷቸው። ጅብሪልም ወረደ ከሰማይ። በጅብሪል ፍጥነት የብርሃን ፍጥነት አይባልም። የብርሃን ፍጥነት ኢምንት ነው። የሰው ልጅ የሚያውቀው የፍጥነት ጥግ ነው። በጅብሪል ፍጥነት ደረሰ። ሰው ተመስሎ ቆም። ልባቸውን እያዩት ከፈተና አወጣ። ከወርቅ በሆነ ሳህን ውስጥ ልባቸውን በዘምዘም አጠበ። ከዛም ኢማን ሞላና አሸገው። የሚያዩት ነገር ግዙፍ ነው። የጸዳ ልብ የጠነከረ ኢማን ይፈልጋል። ልባቸውን አሸገና አቆማቸው። ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፊት ለፊታቸው ቡራቅ ተሰየመ። ቡራቅ ለፈረስ ቀረብ ያለ ነጭ የሆነ እንስሳ ፍጥነቱ ለጉድ ነው። እግሩ የሚያርፍበት አይኑ ያረፈበት ቦታ ላይ ነቢያቶች የሚጓጓዙት በሱ ነው ነበር። ቡራቁም ላይ ነቢዩን ውጣ አላቸው ጅብሪል። ቡራቁ ሊወጡበት ሲል ትንሽ ፈርገግ አለ። ጅብሪል ተቆጣ። አቢ ሙሐመድን ተፍዓሉ ሃዛ፣ በመሐመድ ላይ እንዲህ ትሆናለህ እንዴ? ፈወላህ በአላህ ይሁንብኝ ማ ረኪበከ አሐዱን አክረመ ሚንሁ ዐለላህ፣ አላህ ዘንድ እሱ የበለጠ ላይ ተቀምጦ አያውቅም አላቸው። ቡራቁም ላባላበው ይላሉ ከማ እንደ ትርሚዚ። ነቢዩም ቡራቁ ላይ ወጡ። ከመስጅድ አልሐራም ከመካ ወደ በይተል መቅዲስ ወደ መስጅድ አልአቅሳ ጉዞ አደረጉ። ጉዞውን ያዩትን ተአምር ብነግራችሁ ይህ ኹጥባ ይበቃል። የሚያስደምምን ተአምር አዩ። ሸይጣን ሳት ይዞ ሲከተላቸው አዩ። ደጃልን ቁሞ እንደ ትልቅ ቴምር ዛፍ ተመለከቱት። ያላዩት ተአምር የለም። ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና፣ ተአምራችን ልናሳየው ነው የወሰድነው ብሏል አላህ። የዚህ ሁሉ ዩኒቨርስ ጌታ ነው ያንተ ጌታ።
የመካ እነዚህ ትናንሾች ቢያስተባብሉ ቢገፉ የጣይፍ ሰዎች ቢመቱ ያንተ ደረጃ ሌላ ነው። የጌታ ኃያልነት ወሰን የለውም። ናማ ተመልከት ሊኑሪየሁ ምን አያቲና ተአምርን እያዩ ከጅብሪል ጋር ተጓዙ። ካዩት ተአምር ውስጥ አንዱን እንግለጽ። ወደ ኢስራ ሲጓዙ አንድ መዓዛው ወዳቸው። መዓዛው በጣም ይማርካል። ከማፊ ኢማም አሕመድ ሙስነድ እንደዘገቡት አብዱላህ ብኑ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ እንዳስተላለፉት ሽታው ሲያውዳቸው ጅብሪል ወይ ይህ ሸተትኩት ሽታ ምንድነው አሉት። ጅብሪልም አንተ መሐመድ ይሄማ የፊርዓውን የልጆቹ ጸጉር አበጣሪ ሽታ ነው አላቸው። ታሪኩ ምንድነው አሉት። ጅብሪልም ነገራቸው። አንዴ ፊርዓውን ትልቅ ንጉስ እኔ ጌታ ነኝ ያለ ንጉስ ነው። ልጆቹን የምትንከባከብ ሞግዚት አለች፣ ጸጉር የምታበጥር የምታጥር። ታዲያ አንዴ እቺ ሴት ጸጉሯን የልጁን ስታበጥር ማበጠሪያው እጇ ላይ ወደቀ። ኢማኗን ደብቃ ነበር የምትኖር። ድንገት ግን በውስጥ የምታረገው ማንነቷ አደባባይ ተገለጠ። ጉንብስ አለችና ቢስሚላህ ብላ አነሳቸው። በአላህ ስም። የፊርዓውን ልጅ ተገረመችና ቢስሚላህ ስትይ አባቴም ማለትሽ ነው አለቻት። እዚህ ጋር ማስተባበል ትችላለች። አላህ ግን ልቧን አጸናው። ፈረበጥና ዐላ ቁሉብህም የእውነት አጸናትና ላ ረቢ ወረቡኪ አላህ አለቻት። የኔም ያንቺም ጌታ አላህ አለቻት። ልጅቱ ደነገጠች። ይህን ቃልሽን ለአባቴ ልንገረው አለች። አዎን አለች። ለፊርዓውን ተነገረው። ሳት ጎርሶ ጠራት። ልጁን የምትንከባከብ ከሱ አቂዳ ውጭ ነች እንዴ? ከፊርዓውን ውጭ ጌታ አለች የምትል የሱ አገልጋይ አለች። ተጠራች። ምን ማለትሽ ነው አላህ ስትይ? አላህማ ያንተ የኔ የፍጥረተ ዓለሙ ጌታ ከሰማይ ያለው ጌታ ነው አለች። እገልሻለሁ አላት። እንድትገለይ ፍቃደኛ ነኝ። ባይሆን ከገደልከኝ የኔና የልጆችን አጽም አንድ ቦታ አድርገህ ቀበርልኝ አለች። እንደምትፈራ ስለገመተ ዘይትና ውሃ ፈላ። ልጆቿን ሰበሰበ። ክስተቱን እሰቡት። ግዙፍ ክስተት። ልጆችህን አሰልፎ ሰው አንድ ባንድ ሲገል ማለት ነው። አንዷን ልጇን ያነሳዋል፣ የፈላው ዘይት ውስጥ ይጨምረዋል። ሲፈራርስ ታየዋለች። ኢማኗ ላይ ጸናች። ሁለተኛውን ይከተዋል፣ ነቅነቅ አላለች። ሶስተኛው ይገባል፣ ነቅነቅ አላለች። መጨረሻ ላይ የምታጠበው ሕፃን ልጅ ተሳበ። ወስዶ ሊከተው ሲል የእናት አንጀት አልቻለም። ልክ ወኔዋ ሲያመልጣት ልጁን አላህ ናገረው። የሚጠባውን ሕፃን እናቴ ወይ እውነትን ላይ ጽኚ፣ የዱንያ ቅጣት ያልፋል፣ ማያልፈው የአኺራ ነው አላት። እሷም ልጇም እዛ ውስጥ ገባች። ታዲያ አላህ የባሮችን ውለታ ማይረሳው አላህ ይሄን ፈላፋ ውስጥ የተንቀለቀለን አካል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያልፉ እንዲያሸቱት አደረጋለ። ይሄ ዲን ብዙ ተከፍሎበታል ወዳጆች። ለነቢዩም ያስተማራቸው ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና እንተ መሐመድ ካንተ በፊት ያለፉ ትውልዶች ዘይት ውስጥ ገብተው ከእምነታቸው አልተመለሱ። ጽና ማለት ወስብር ከማ ሰበረ ኡሉል ዐዝም ሚነ ሩሱል ነቢያቶች የጠንካራ ስሜት ባለቤቶች እንደ ጸኑት ጽና ነው መልእክቱ። ታዲያም መስጂደል አቅሷ ላይ ደረሱ። ቡራቁንም ነቢያቶች ከሚያስሩበት ቦታ አርሰው መስጂድ ውስጥ ገቡ። ነቢዩላህ ዒሳ ኢየሱስን እየሰገዱ አዩት። ነቢዩላህ ሙሳን አዩት። ነቢያቶች ይጠብቋቸው ነበር። የኛው ነብይ ኢማም ሆኑና ሁሉን ከኋላ አስከተል ሰገዱ። አመራሩን ተቀበሉ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነቢያቶች ሁሉ አይነታ የሩሱሎች ሁሉ ካስማ አላህ ነቢያቶችን ዓለም ዘራ ላይ ሲፈጥር ሰብስቦ ቃል ያስገባላቸው ነቢይ ወኢዛ አኸዘ አላሁ ሚሳቀ ነቢይ ለማ አተይቱኩም ሚን ኪታብን ወሕክመትን ነቢያትን ሰብስቦ አላህ ምን አለ? እኔ ጥበብና መጽሐፍን ስሰጣችሁ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم እናንተ ጋር ያለን እውነትም የሚያረጋግጥ ነቢይ ሲመጣ አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ እና ኢብኑ አባስ እንደፈሰሩት ሙሐመድ ከመጣ ለቱእሚኑነ ቢህ ልታምኑበት
ማንም ነብይ ያለ ረሱል ከተላኩ የሳቸው ኡመት ከመሆኑ ውጭ አማራጭ የለው። ለቱእሚኑነ ቢህ አጠንክሮ አላህ ላሟ ይችላ መተውኪድ እንላታ ለቱእሚኑነ ኑኗኑኑ ተውኪድነት አጠባብቆ ልታምኑበት ወለተንሱሩነ ከጎኑ ቆማችሁ ዳዕዋው ልታግዙት አላችኋል። አላስገባችሁ አቅረርቱም ወአኸዝቱም ዐላ ዛሊኩም እስሪ ኪዳኔን ቃል ኪዳኔን ይዛችኋል አላቸው ለነቢያት። ቃሉ አቅረርና አዎን አረጋግጠናል። ነቢያቶች ባጠቃላይ ቃል ፈሽሃዱ ምስክር ሁኑ ወአነ ማዕኩም ሚነ ሻሂዲን አላቸዋል። የነቢያት አይነታ ኢማሙ ነው አሰገዱ። ከዛም ሚዕራጅ የሚባለው መሰላል ተተከለው ወደ ምድር። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተአምራቱን ላይ ወደ ሰማዩ ዓለም ዘለቁ። ይሄን ዩኒቨርስ ይሄን ሚልኪ ዋይ ይሄን ጋላክሲ ሰንጥቀው ወደ አንደኛው ሰማይ ደረሱ። የመጀመሪያው ሰማይ በራለው ተንኳኳ። ማን? ጅብሪል አለ። ጅብሪል ካንተ ጋር ማን አለ? ሙሐመድ እንዲመጣ ተልኮበታል እንዴ? አዎ። የመጀመሪያው ሰማይ ተከፈተ። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገቡ። የአንዱ ሰማይ ውፍረት 500 ዓመት ያሰዳል። ውፍረት ገቡ። ያን ግዙፍ ዓለም ተመለከቱ። መላእክትን ተመለከቱ። እነ በይቱል ዒዛን ተመለከቱ። ድንገት ዞር ሲሉ ግን አንድን ሰው ተመለከቱ። አባታቸው አደም ነበር። ጅብሪልን ጠየቁት፣ ማን ነው ይሄ? እሱም አባትህ አደም ነው፣ ሰላም በለው። ሰላም አሉት። እሱም አያቸውና ነቢዩ መሆኑን አወቀ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃለ መርሐበን ብብን ሳሊሕ ወነቢይ ሳሊሕ፣ ምርጡ ልጅ፣ ደጉ ልጅ፣ ደጉ ነቢይ አላቸው። ከዛም አደም ወደ ቀኝ ሲዞር ይስቃል፣ ወደ ግራ ሲዞር ያለቅሳል። ከጎኑ በርካታ ሰዎች አሉ፣ ቀይ ግራ። ጅብሪልን ጠየቀው፣ ለምን ነው የሚያለቅስ? ለምን ነው የሚስቅ? ወደ ቀኝ የሚያቸው ጀነት የሚገቡ ልጆቹ ናቸው። አላህ ከነሱ አላህ ያደርግ። ወደ ግራ ደግሞ ከሱ ልጆች ከሱ ዝርያው እሳት የሚገቡ ናቸው። ነቢዩም ሁለተኛው ሰማይ ላይ ተሻገሩ። በተመሳሳይ አስፈቅደው ገቡ። ሁለተኛው ሰማይ ላይ ነቢዩላህ ዒሳንና የሕያን ተመለከቱ። እነሱንም ሰላም አሏቸው። ሰላም ተመለሱ። ወደ ሶስተኛው ሰማይ ወጡ። ሶስተኛውን ሰማይ አስከፍተው ገቡ። ጅብሪል አብሯቸው። ሶስተኛው ሰማይ ላይ ዩሱፍን አየሁት ይላል። የነቢዩላህ ኢብራሂም የልጁ ልጅ የሆነው ከሪም ኢብኑል ከሪም ኢብኑል ከሪም ኢብኑል ከሪም ዩሱፍንም ተመለከትኩት። የቁንጅና ግማሽ ተሰጥቶታል ይላል። እሱንም ሰላምታ አቀርበው ወደ አራተኛው ሰማይ ወጡ። እሱም ተከፈተ። እዛም ላይ ነቢዩላህ ኢድሪስን አገኙት። እሱም ሰላምታ አቀረበላቸው። አላህ ቁርአን ላይ እዛ እንዳለ ቀድሞ ነግረናል። ከፍ ወዳለ ቦታ ወስደነዋል ብሎ ነበር ኢድሪስ። አራተኛውን ሰማይ ጨርሰው ወደ አምስተኛው ሲወጡ የነቢዩላህ ሙሳን ወንድም ሃሩንን አገኙት። ለሱም ሰላምታ ሰጡ። ሰላምታ መለሰላቸው። እሱም ተሰናብተው ወደ ስድስተኛው ሰማይ ወጡ። ግዙፍ ዓለም ነው ማውራችሁ። እያንዳንዱ ውፍረቱ 500 ዓመት ያሰዳል። በአንዱ ሰማይና በሌላው መሃል 500 ዓመት ያሰዳል። በፈረስ ነው፣ በርግብ ፍጥነት ነው፣ በመላእካን ፍጥነት አላህ ይወቅ። ስድስተኛ ሰማይ ላይ ነቢዩላህ ሙሳን አገኙ። ሰላምታ ሰጣቸው። ሰላምታ መለሱለት። መርሐበን بالآخ الصالح والنبي الصالح አላቸው። ከዛም እሱን ተሰናብተው ሲዞሩ ነቢዩላህ ሙሳ ድንገት አለቀሱ። ለምን ታለቅሳለህ ተባሉ። አይ ተነግሮኝ ነበር ካንተ በኋላ የሚመጣ አንድ ነቢይ ይመጣል፣ አንተ ይዘኸው ከምትገባ ሰው በላይ ጀነት ይዞ ይገባል ተብያለዋል። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም የመልካም ቅናት ውስጥ ገቡ። ሪብጣ እንለዋለን። እሳቸው ነበር ወዐጅልቱ ኢለይከ ረቢ ሊተርዳ ያሉት። ከሳቸው በላይ አላህ ዘንድ የተወደደ እንዲኖር አይፈልጉ። ግን ከሳቸው በኋላ የሚመጣው ነቢይ ትውልድ አስከትሎ ቀድሞ ጀነት ይገባል። የነቢዩ ኡመት ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ከጀነት ሰዎች አላህ ያድርገን። አንዴ ሰሃቦቹ ጋር ቁጭ ብለው የጀነት 1/4ኛው ትሆናላችሁ አሏቸው። ቃሉ ሰሃቦቹ ምን ይላል? ፈከበርና አላሁ አክበር አልነና። ከዛም 2/3 ትሆናላችሁ አሉና።
ቃሉ ፈከበርና ተክቢር አረግናሉ። ከዛም ወአርጁ አን ተኩኑ ሸጥረ ምን አህሊል ጀናና ከጀነት ነዋሪዎች ግማሹ ትሆናላችሁ እየጠብቃለሁ አሉ። ተክቢር አደረግን ይላሉ ሰሃቦች። አላህ ከነሱ አላህ ያድርገን። ከሳቸው ኡመት ውስጥ 70,000 ሰዎች አሉ ያለ ሒሳብ ጀነትን ቢገቡ ከቀብር ወደ ጀነት። ሒሳብ የለ፣ ሚዛን የለ፣ ውቁፍ የለ። እነሱ ከገቡ በኋላ ጀነት ተዘግቶ ወደ ምርመራ የሚጀመር ከዛ በኋላ 70,000 نحن الآخرون الأولون يوم القيامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام እኛ የመጨረሻው ትውልድ ነን ቀድመን ግን ጀነት የምንገባው እኛ ነን ይላል። ምንኛ መመረጥ ነው የነብዩ ኡመት መሆን። ከኔ በኋላ የሚመጣ አንድ ነብይ ካንተ የተሻለ ህዝብ ይዞ ይገባል ተብያለሁ። فذاك محمد ነብዩላህ ኢብራሂም ሙሳን ተሰናብተው ወደ ሰባተኛው ሰማይ ዘለቁ። ሰባተኛው ሰማይ ላይ ኸሊሉላህ የአላህን ወዳጅ ኢብራሂምን ተመለከቱት። ኢብራሂምንም አየውት የበለጠ እኔን መልኩ ይመስላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ኢብራሂምም ከዓባን የሰማዩን ከዓባ በይቱል ማዕሙር ይባላል ከዚህኛው ከምድራዊ ከዓባ ትይዩ ነው ያለው ሰባተኛው ሰማይ። ይሄ ግዙፍ ከዓባ በየቀኑ 70,000 መላእክት ገብቶበት ይወጣል። እስከ የውመል ቂያማ ተራ ይደርሳቸው። ሐጃውን እናንተ ልንደጋግም እንችላለን፣ እነሱ የመድገም እድል የላቸው። አላህ የማለበት የተከበረ ቤት ነው። ወልበይቲል ማዕሙር ብሎ ነብዩላህ ኢብራሂም እሱን ተደግፈው ቁጭ ብለዋል። ሰላም በለው አላቸው ጅብሪል። ነብዩም ሰላም ታቀረቡለት። እሳቸው ምን አሉ? መርሐበን በብን ሷሊህ ወነብይ ሷሊህ፣ እንኳን ደህና መጣ ምርጡ ልጄ ምርጡ ነብይ አሏቸው። ኢብራሂምንም ሰላምታ ጨረሱና ወደ ሲድረቱል ሙንተሃ አንዲት ዛፍ ጋር ወጡ። ግዙፍ ልዩ አለ፣ በቃላት የማይገለጽ አለ። ጅብሪልም ያኔ ዛ ቦታ ሲደርስ በትክክለኛ ክስተቱ ተገለጠ። ግዙፍ ነው ጅብሪል። ዙ ምረትን ዙ ጀማል፣ የተለየ ውበት ያለው ክንፎቹን ሲዘረጋ ሉል ከክንፎቹ ውስጥ ይረግፋል የተባለለት ጅብሪልን ለሁለተኛ ጊዜ አዩት። ወለቀድ ረአሁ ነዝለተን ኡኽራ ዐንደ ሲድረቲል ሙንተሃ። ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ሰባቱ ሰማይ የመዘርጋት እድል አይሰጠው። ሰባቱን ሰማይ ሲያልፍ ነው የተነፈሰው። ሙሉ ቅርጹን አዩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ተአምር ሊያሳይ ነው አላህ የላካቸው። ከዛ ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ተከተለኝ ሲሉት አንተ መሐመድ ወይ የኔ የመጨረሻ ደረጃ ይሄ ነው። ወማ ሚና ኢላ ለሁ መቃሙን ማዕሉም፣ የራሳችን መቆም ያለን እዚያ አላልፈ ቀጥል አላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ማ አክረመ ሙሐመዳ። ሲድረተል ሙንተሃን አልፈው ሰባቱን ሰማይ ጠቅልለህ ኩርሲይ ላይ ብትጥለው መሬት ላይ እንደወደቀ ቀለበትን የተባለለት ግዙፍ አለ። ኩርሲይን አልፈው ወደ አርሹ ተጠጉ። ያኔም የዓለማቱን ፈጣሪ የፍጥረት ዓለሙን አናጅ የሰው ልጆችን ሁሉ ጌታ አላህንም ማነጋገር ቻሉ። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱሁ ዐለይሂ። አላህን አይተዋል አላዩም? በሰሐቦቹ መሃል የሐሳብ ልዩነት። አብዱላህ ብኑ አባስ አላህን አይተዋል ብለው ሲናገሩ እናታችን አይሻ ጠይቂያቸው ነበር። ኑሩን አና አራሁ፣ ኑር እኮ ነው ብርሃን ነው እንዴት አየዋለሁ ብለውኛል አለች እናታችን አይሻ። አላህንም አወሩት። በርካታ ተአምር አሳያቸው። ምናቀውን ማናቀውን የተነገረንን ያልተነገረን 50 ሶላት ወሰነባቸው። 50ውን ይዘው ሲመለሱ ነብዩላህ ሙሳን አገኙ። አንተ መሐመድ ወይ ጌታ ስንት ሶላት ፈርድ አረገብህ? 50 ተመለስና አስቀንስ አይችሉትም ኡመቶች። 50 ማለት በየ28 ደቂቃው ሶላት ጀማዓ እንሰግዳለን ማለት እንቅልፍ የለ ስራ የለም ማለት ተመላልሰው ከሙሳ ወደ አላህ ከአላህ ወደ ሙሳ ከ55 አስቀንሰው የኛ ነብይ ዳግም ህዋውን እየቆረጡ መካ ላይ ተከሰቱ። ሲመለሱ ፍራሻቸው ሙቀቱን አልለቀቀም ነበር። እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? እንዴት ይሄ ሊፈጸም ቻለ?
ጥበበኛው ጌታ የተላቀ ይሁን። ሱብሓን ሲጀምር ለዛን ጥራት ይገባው። ሱብሓነ አለዚ አስራ ቢዐብዲሂ ለይለን ሚነል መስጂዲል ሐራም ኢለል መስጂዲል አቅሳ ያለው ለዛን አላህ ኃያል አሸናፊ ምንም ነገር የማይሳነው ጌታ በተአምራቱ የባሪያውን ልብ ያጸና ጌታ አላህን እንገዛው እንፍራው። ወፈዐሉል ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላሂ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሻኒህ ወሰለላሁ ወሰለመ ወባረከ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። አማ በዕድ እስራእና ሚዕራጅ ልብን የሚያንጠለጥል በኢማን የሚሞላ ለዚሽ ዱንያ ያለንን የንዋይ ፍቅር የሚሰብር ሌላን ዓለም እንድንናፍቅ የሚያደርገን ታምራዊ ክስተትን ነቢዩም ጠዋት ሲያነጉ ለቁረይሽ ማህበረሰብ ሰበሰቧቸው። መጀመሪያ ያገኙት አቡ ጀህልን ነበር። አላህም ድንገት አገናኛቸው ለፈለገው ጥበብ። ሰላም አላቸው አቡ ጀህል። እሳቸውም ዛሬ እኮ አሉት ሰማይን አልነገሩትም መስጂደል አቅሷ ደርሼ መጣሁ አሉት። ከየት ወዴት? ከመካ ፈለስቲን። ከዛ አቡ ጀህልም ወርቃማ ሐሳብ አገኘ። መሐመድን የሚያስተባብልበት ጥሩ አጀንዳ አገኘ። አንተ መሐመድ ሆይ ሐሳቧን ያዛት፣ አሁን የቁረይሽን ባላባቶች ብሰበስብ ቃሉን ትደግምልኛለህ አላቸው። አዎን አሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ። አሁን ወርቃማ ነገር አገኘ፣ ማይታለፍ ዕድል አገኘ። ሰበሰበላቸዋ። ሰበሰበና መሐመድ ሆይ ቅድም ያልከኝም በል አላቸው። አዎን ከዚህ ተነስቼ ሌሊት መስጂደል አቅሷ ደርሼ ተመልሻለሁ። ሰማይንማ ገና አልነገሩትም ሲሉት ከፈለው ሳቀ። ከፈለው ራሱን ያዘ። አዲስ እንኳን ኢማን ላይ የገቡ ሰዎች ተጠራጠሩ። ከዛም እናሳፍረው ብለው እሺ ሄደህ እንደማታውቅ እናውቃለን ወደ መስጂደል አቅሷ ሲፍሁ ለና አብራራልን እስኪ መስጂዱ ምን ይመስላል? በጨለማ ነበር ያዩት። ገለጽኩላቸዋል። ከዛም ምስሉ ሲጠፋኝ አላህ መስጂደል አቅሷን ፊቴ ላይ አመጣው። እያንዳንዱን በር መውጫ መግቢያ ተንትነው ነገሯቸው። ያሉት ሐሳብ ትክክል ነው፣ ግን እንዴት ይመኗቸው? ወከዘበ ብሂ ቀውሙከ ወሁወል ሐቅ ወስተየቀነትሃ አንፉሱሁም። እውነት ብለዋል፣ ግን እንዴት ይቀበሉት? ከዛም ነገሯቸው። የቁረይሽ ቅፍለት የነጋዴው ቅፍለት ወደዚህ የመጣ መንገድ ላይ አይቼዋለሁ፣ በዚህ ቀን ይደርሳል አሏቸው። ባሉትም ቀን ደረሱ። ሊቀበሉ ግን ፍቃደኛ አይደለም። ፈኢነሁም ላ ዩከዚቡነክ አንተን እኮ ያስተባብሉም እውነተኛ መሆንክን ያውቃሉ ይላል አላህ። ወላኪነ ዛሊሚነ ቢአያቲላሂ የጅሐድ። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ተአምር ለቁረይሽ ገለጡ፣ አልተቀበሏቸው። ታዲያ ይህን ማስተባበል ለማስፋት ብለው ወደ አቡበክር ስዲቅ መጡ። አንተ አቡበክር ጓደኛ ምን እንዳለ ሰማ አሉት። ምን አለ? በአንድ ምሽት መስጂደል አቅሷ ደርሼ መጣሁ እያለ ነው አሉት። አቡበክር ስዲቅ ለምን ስዲቅ እንደተባለ ልብ በሉ። ኢንካነ ቀድ ቃል ፈቀድ ሰደቅ አላቸው። ነቢዩን እኮ አላገኘም ብሏችሁ ከሆነ እውነቱን ብሏችኋል አላቸው። እውነት ነው አላቸው። ስዲቁ هذه الأمة والذي جاء بالصدق وصدق به ቁርአን እንዲህ ብሎ ያወደሰው ሰው እኔ ከሰማይ የሚመጣን ወሬ ተቀብየው የኑር የምድርን ጉዞ አስተባበላለሁ እንዴ አላቸው። አልኢማን ቢልገይብ ዛሬ መጀመሪያ የምንማረው ትምህርት ከዚህ በማናያቸው ነገሮች በጥልቅ ማመን። እስልምና ደግሞ ደግ ሃይማኖት እምናየውን ነገር አመሳክረን እማናየውን እንድናምን እድል ይሰጠናል። አፈላ የንዙሩን እያለ አያዩም እንዴ? ሰማይን ስታይ ጉሙን፣ ደመናውን፣ መሬቱን፣ ወንዙን፣ ከዋክብትን፣ ጨረቃን፣ ፀሐይን ይህን ማን ፈጠረ? ይህን የፈጠረው ጌታ ነው። ሰባተኛውን ሰማይ የፈጠረው ማታየውን የፈጠረው ምታየውን ተአምር የሰራው አላህ። ፀሐይ እንደ ጆንያ ብትሆን የመሬትን 1.3 ሚሊዮን መክተት ትችላለች የተባለላት ፀሐይ ሰማዩ ላይ አላህ አስቀምጦላህ 1,300,000 እጥፍ ከመሬት ትበልጣለች። እሷ ግን ሰማይ ላይ ስታያት አንድ አምፖል ማለት ነች። ይሄን የፈጠረው አላህ ነው። አርሽን የፈጠረው አላህ፣ ምታየውን የሰራው አላህ፣ ማታየውን ያስገኘው እሱ ነው። አልኢማን ቢልገይብ
በሩቅ ምስጢር ማመን፣ በማታየው ነገር ማመን ከሶላት ይቀድማል። አሊፍ ላም ሚም ዛሊከል ኪታብ ላ ረይበ ፊህ ሁደን ሊልሙተቂን እነማን ናቸው? አለዚነ ዩእሚኑነ ቢልገይብ ከዛስ ወዩቂሙነ አሰላህ። ሶላት ከገይብ ከማመን በኋላ ነው የሚመጣ። በማታየው ሩቅ ምስጢር ማመን የቂን ማለት እርግጠኛ መሆን። ሁለተኛው ከዚህ የምንማረው ለምን አላህ ከመካ ወደ ሰማይ ለምን አልወሰዳቸው? ለምን ወደ አቅሳ ወሰዳቸው? መካና መስጂድ አልአቅሳ ያለውን ትስስር ሊያሳየን፣ የሙእሚኖቹ ሶስተኛ ቂብላቸው የምንረሳው ታሪካችን አይደል? አንዳንዱ ሰው ሚዲያ ላይ ስለ አቅሳ ስለ ፍልስጤም ላይ ስለሚደረገው ትግል ስናወሳ እናንተ ምን አገባችሁ ይላል። ቁርአን ነው ያመላከተን፣ ዲናችን ነው። ለሀገር ትግላቸው የሚያረጉትን እንደ ሰብአዊነት እናግዛቸዋል። ለአቅሷ ለሚያደርጉት ትግል ደግሞ ከዲን አንፃር እናግዛቸዋል። ሚነጣጠል ነገር አይደለም፣ ስለማያገባን ነገር አይደለም እያወራ ነው ያለን። ሶስተኛና የመጨረሻው አላህ የፍጥረት ዓለሙ አሸናፊ ጌታ፣ ምንም ነገር የማይሳል ከፍጥረት ሁሉ በላይ የሆነ ጌታ፣ ኃያል ጌታ፣ ሁሉን ሰማያት አልፈ ኩርሲዩን አልፈ ከዓርሽ በላይ ስልጣኑ የገዘፈ አላህ፣ ከጊዜና ከቦታ በላይ የገዘፈ አላህ አርረሕማን ዐለል ዐርሽ እስተዋ፣ ከዓርሹ በላይ ከፍ ያለ ከፈጠረው ሁሉ በላይ ከፍ ያለ የሁሉም የበላይ ዑሉውን ሁሉም ዑሉውን ሙጥለቅ ያለው አላህ ግንም ሁሉ ነገር ይመለከታል፣ ሁሉም ድምጾችን ይሰማል። አላህ ከመልእክተኛው ጋር ጀነትን ከሚወርሱት አላህ አድርገን። ያ መን ቱሒቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ጡለል መዳ ፈሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ቢአምሲኩም ወቢየውሚኩም ወለኩም ገዳ ኢነላሃ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا فأقم الصلاة.